ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں علماء کی قدر تب محسوس ہوگی جب تمہاری اولاد بے ایمان بن کر تمہارے اعمال نامے میں بدعمالیاں چڑھائے گی اور انہیں ایمان سکھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز اس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم خود روشنی ہو۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ بند کر دیا یہ کہہ کے
सांपों को सपेरों ने, इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। हर चीज कीमती होती है मिलने से पहले और खो जाने के बाद। मौत का लम्हा दिल को सुकून देता है, जिंदगी के बाद का सफर रब की तरफ ले जाता है। मुनाफिक चेहरों से वाकिफ हूं मैं, वो अलग बात है, एहतराम करना मेरी फितरत में शामिल है। कोई भी दर्द हो हंस के उड़ा देता हूं, मेरी अना मेरा मकाम गिरने नहीं देती। एतबार कीजिए तो सिर्फ अंधों का, जिन्होंने रंग बरंगी दुनिया नहीं देखी। नाराज हमेशा खुशियां ही होती हैं, गमों के इतने नखरे नहीं होते। जब भी गलती का एहसास हो तभी माफी मांग लिया करो। जिंदगी हर बार शबे बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है। अपनी सूरत भी एक वहम लगती है, इतने आईने मुझको दिखाए गए। फारिग ना जाने मुझे, मसरूफ जंग हूं इस चुप से जो कलाम से आगे निकल गई। बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है, बड़े खलूस से हम एतबार करते हैं। अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीखो, लफ्जों के मतलब तो हजार निकलते हैं। ये सोचकर के गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाजार आ गए। आवाज देकर छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। जिंदगी राज है तो राज ही रहने दो, अगर है कोई एतराज तो एतराज ही रहने दो। कुछ जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी खामियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझे नहीं आया। फलक पर उड़ते जाते बादलों को देखता हूं मैं, हवा कहती है मुझसे ये तमाशा कैसा लगता है। सब्र करने वाले कानों से सुनो, हमदर्द आंखों से देखो, मोहब्बत वाली जुबान से बोलो। अकड़ जितनी ज्यादा हो उतनी शिद्दत से टूटती है, और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने महवर पर पलट कर आता है। मकानों के बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे और हिसाब देगा तू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग मेरी सुन्नत को और मेरे बाद खुलफाए राशिदीन को लाजिम पकड़ो और उन सुन्नतों को खूब एहतमाम से अपनाओ। मायूसी एक धूप है
जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। हैसियत का कभी भी गुरूर मत कीजिए, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है। जिंदगी में ऊंचा उड़ना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। गिरते पत्तों से यही जाना है, बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। माहौल की कड़वाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ना चाहते हुए भी एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा होता है जहां वो अपना दर्द सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं सुना सकता। मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। हजरत अली रज़ा ने फरमाया, अक्लमंद की आदत है कि वो जरूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। कोई आईना इंसान की इतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखा सकता जितनी उसकी गुफ्तगू। किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्जों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके अमाल देखो। किरदार से बनाइए मयार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो छोड़ दो। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसकी तुम्हारे पास फरवानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियां। हजरत अली रज़ा ने फरमाया, 3 इंसान 3 चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से।